Good morning, welcome back. This is your Mario Pod. We'll see some of the topics that are really new to us, not for many of you, but some of you may not have an idea of all these. We go to bank for transactions, even to withdraw the money or to deposit the money. Generally, we take a form and fill it, and some of us use check to draw the money or to give it to someone else. While writing the check, we write the name correctly and we mention the account correctly and we mention the company correctly. Everything is correct. But while writing the notes or the cash or the money, we get little confused. We are really little rattled. So let us see how it should be written. When you speak about certain money, certain amount, we use singular forms for some money and plural forms some other money. Singular forms goes with 100, 200 students will attend. I can give you 200 rupees only. I will deposit 300 cash. I will invite 500 people to my birthday. 100 అన్నది ఎప్పటికీ సింగులర్ ఫామ్లో ఉండదు. అలాగే 1000 తీసుకోండి. 2000 employees are removed due to pandemic. Okay, 2000 rupees, 2000 guests were invited, 2000 students left the college. Okay, and 2000 people in this area are affected with pandemic. And then million, 2 million rupees were spent. 2 million people left the country. 2 million citizens withdrew their citizenship from this country. Okay, 100 ki singular form, 1000 ki singular form, millions kuda singular form. And now when you speak about the lakhs or crores, we use only plural form. 2 lakhs, someone will ask me, 2 lakh rupees correcta? Kaadu, 2 lakhs. Okay, 2 lakhs were paid, 2 lakhs withdrawn, 2 lakhs students, like that we could. And for crores also we use in the plural form. 2 crores were recovered, 2 crores of people died, 2 crores of what do you call that property was smashed. ఈ విధంగా lakhs కి crores కి వచ్చినప్పుడు plural form యూజ్ చేస్తాము. 100,000 million వచ్చినప్పుడు మాత్రము సింగులర్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లూరల్ వి యూజ్ స్టూడెంట్స్. ఇది కూడా బహువచనం కాబట్టి ఎంప్లాయీస్, ఇది కూడా బహువచనమే కాబట్టి రూపీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇది కూడా బహువచనం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చింది, ఇది కూడా బహువచనం కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చింది. సిన్స్ దీస్ టూ ఆర్ ప్లూరల్, we are taking the support of plural form only. Was singular, were plural. Okay, this is the way how we have to use the cash while filling the check or any other depositing or withdrawing form. And this response is little difficult for us to use, but if you practice we can get the correct answer. Open the bottle, you want further information. Pilloda, open the bottle. ఓపెన్ చేయ బాటిల్ అన్నావు, వాడికి అర్థం కాదు ఎలా ఓపెన్ చేయాలో. దేర్ ఇస్ నో ఇన్స్ట్రుమెంట్, దేర్ ఇస్ నో టూల్, దేర్ ఇస్ నో ఓపెనర్, దేర్ ఇస్ నో నాట్ ఈవెన్ వాట్ యు కాల్ ద నెయిల్ కటర్. సో వాట్ హీ ఆస్క్డ్, వాట్ విత్, దేంతో ఓపెన్ చేయమంటారు సార్? యూ పుట్ ఎ బీర్ బాటిల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ఎలా ఓపెన్ చేయమంటారు అన్నప్పుడు వాట్ విత్, దేంతో ఓపెన్ చేయమంటారు సార్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కిట్ ఆర్ టూల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓపెనర్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు దేంతో సార్ అని అడుగుతాడు వాడు. ఓకేనా, ఇదేంటి చూడు, సేమ్ డైలాగ్. ఓపెన్ ద బాటిల్ విత్ దిస్ పిన్. ఇక్కడ ఒక చిన్న గుండు సూది ఇచ్చి గివ్ ఏ ఆల్ పిన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు ఓపెన్ ద బాటిల్. అరే బీర్ బాటిల్ తీసుకో, ఇదిగో నా దగ్గర చిన్న గుండు సూది ఉంది, ఓపెన్ చేయి అన్నప్పుడు వాడు ఆశ్చర్యంగా, ఏంటి సార్ ఈ గుండు సూది తోటి బీర్ బాటిల్ ఓపెన్ చేయాలా? అప్పుడు ఏమంటది, విత్ వాట్, దేంతోటి? మేక్ ఎన్ ఆమ్లెట్ విత్ దిస్ పొటాటో. ఏంటి సార్ పొటాటోతో ఆమ్లెటా? ఆశ్చర్యంగా అడిగినప్పుడు విత్ వాట్. సీ ద వేరియేషన్.
ఓకే, మామూలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు వాట్ విత్. ఓకే, ఓపెన్ ద బాటిల్, సింపుల్ వన్. పే ద ఫీ, సింపుల్ వన్. మీట్ కిరణ్, సింపుల్ వన్. ప్రిపేర్ అండ్ ఆమ్లెట్, సింపుల్ సెంటెన్స్. దేనితోటి ఎలా 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 మాట్లాడతారు. ఇదేంటిది ఆశ్చర్యార్థకంగా అడిగినప్పుడు అన్నమాట, అర్థం కానప్పుడు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో రైస్ బట్ ప్రిపేర్ రైస్ బిర్యానీ. అప్పుడు ఆశ్చర్యంగా విత్ వాట్, దేనితోటి, బియ్యం లేదు, గియ్యం లేదు, ఏం లేదు, దేనితో చేయమంటారు సార్. ఓకే, ఆశ్చర్యంగా అడిగినప్పుడు విత్ వాట్. ఒళ్ళు మండి కోపంగా అడిగినప్పుడు విత్ వాట్. మామూలు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వాట్ విత్. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ వి డిస్కస్డ్ ఈజ్ ఇట్ దేర్. రెండు కూడా కన్వే ద సేమ్ మీనింగ్. బోత్ దీస్ వర్డ్స్ కన్వే ద సేమ్ మీనింగ్, కానీ చిన్న వేరియేషన్ ఉంది. ఎలాగంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు స్లీప్. ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు స్లీప్. అరే నాన్న చాలాసేపు యూ వాచ్ ఇట్ దట్ సో అండ్ సో ఛానల్, యూ స్పెండ్ నియర్లీ 1 hour in front of the TV. Better not support obesity. Go and sleep. It is already getting late. It is already 10 గంటలు అయింది, నీవు పడుకునే టైం అయింది. ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు స్లీప్. పడుకునే టైం అయింది. ఎందుకు అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నావు, నాకు నిద్ర వచ్చే టైం అయింది, పడుకునే టైం అయింది. సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు స్లీప్ అంటే యు ఆర్ రెడీ టు స్లీప్. ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ యూ టు టేక్ రెస్ట్. And you have to take, you want to take relax, you want to relax, you want to take rest, you want to call it as a day. Okay, so before saying good night or before saying bye, we use it is time to sleep. నిద్రపోయే టైము ఆసన్నమైనది కాబట్టి నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను. there is time to sleep. అరే 10 కదా పడుకునే టైం అయితే నిద్ర వస్తుంది కదా పడుకో అంటే నో నో నో, దేర్ ఈస్ టైమ్ టు స్లీప్. ఇంకా పడుకోనికి టైం ఉంది. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ 10 or 20 or 30 minutes for me to go and take relax. I go to bed, I sleep, I call it a day at 10:30. Now it's only 10 o'clock. So still there is little time for me to go and relax. So time అయిపోయింది. It is time to go to college. And there is time to go to college. ఇంకా కాలేజీ పోనీకి టైం ఉంది, ఇంకా 10 నిమిషాలు టైం ఉంది, మస్తు టైం ఉంది కాలేజీ పోయింది. ఇదేంటిది టైం అయిపోయింది, ఏమనుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నా కాలేజీకి. ఓకేనా, దీస్ డిఫరెన్స్. గ్రామటికల్ మాట్లాడినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎడ్జెక్టివ్. ఎడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం, క్వాలిఫైయింగ్ ఏ నౌన్. ఇట్ ఈస్ వెట్, ఇట్ ఈస్ హాట్, ఇట్ ఈస్ కోల్డ్, ఇట్ ఈస్ డ్రై, it is foggy, it is cheap, it is what do you call that, costly, it is tall, it is small. ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఎడ్జెక్టివ్. ఓకేనా, నౌన్ దేర్ ఈస్ తర్వాత వచ్చేటువంటిది నౌన్, నామవాచకము. ఓకే, దేర్ ఈస్ ఏ ట్రీ, దేర్ ఈస్ ఏ బన్, దేర్ ఈస్ ఏ ప్లమ్ కేక్, దేర్ ఈస్ ఏ స్టూడెంట్, there is 100 rupees note on the book. ఈ విధంగా there is అన్నప్పుడు నౌన్ గురించి నౌన్ ఫాలో అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ అన్న తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఎడ్జెక్టివ్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఎడ్జెక్టివ్ అంటే తెలుసు, మనం ఒక నౌన్ని క్వాలిఫై చేసేటువంటి. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ టెల్ యూ, లుక్ ఎట్ ద వాల్. ఈ వాల్ని క్వాలిఫై చేయండి. క్వాలిఫై చేసే ప్రతి వర్డ్ కూడా ఎడ్జెక్టివ్ అయి ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ వాల్, new wall, old wall, weak wall, damaged wall, painted wall, cement wall, bricked wall. వాల్ ముందు వచ్చిన ప్రతి పదం కూడా ఎడ్జెక్టివ్. ఓకేనా, ఆ విధంగా ఎడ్జెక్టివ్ అన్నది ఒక నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ నౌన్ అన్నది ఏంటి, నామవాచకం. మీకు తెలుసు, ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ ఎ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ నౌన్. ఓకే, దేర్ ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్, there is a passenger in the auto, there is a bird in the nest. ఈ విధంగా నౌన్ కి అడ్జెక్టివ్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, దట్స్ ఆల్. విల్ కమ్ విత్ సమ్ అదర్ న్యూ పాయింట్స్ టుమారో. సీ యూ టిల్ టుమారో. ఇఫ్ యూ లైక్ మై టీచింగ్, if my teaching is catchy, please do subscribe. Thank you.